ओम शांति 16 डिसेंबर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मिठे बच्चे तुमको यही पाठ पढ़ाइबाकु हेब एवं पढ़ाइबाकु हेब। एथिरे कौनसी आशीर्वादर कथा नहीं। तुमे समस्तंकु यही कथा कुह जे बाबांकु मने पकाओ तेबे सबु दुख दूर होई जिवो। आजर प्रश्न मनुष्य मानकर केउ केउ चिंता रही। तुम संतान मानकर कौनसी चिंता नहीं काहेकि? उत्तर वर्तमान मनुष्य मानकर केवल चिंता ही चिंता रही। पिला जदि रोगरे पड़िला तेबे चिंता, पिला मरीगले मध्य चिंता, काहार जदि पिला न हेला तेबे चिंता, केही जदि अधिक शस्य रखिले, पुलिस किंबा इनकम टैक्स वाला आसीगले तेबे मध्य चिंता। एहा हेउछि बिकारी दुखदायी दुनिया। किंतु तुम मानंकर कौनसी चिंता नाही काहेकि ना तुमको सतगुरु बाबा मिल जाइछन्ति। गायन अछि फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, अर्थात जहांकर स्वामी अथवा पिता निजे सतगुरु तांकर पुणी चिंता कण। वर्तमान तुमे माने एही भली दुनिया को जाउछ जेउठी कौनसी चिंता नहीं। गीत तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हैं हम। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत सुनिले एहार अर्थ को मध्य बुझुछन्ति जे आमको मध्य मास्टर स्नेहर सागर हेबाको पड़िबो। आत्मा माने परस्पर भाई भाई अटंती। तेणु बाबा तुम भाई मानंकु कहउछन्ति जेपरि मु स्नेहर सागर सेहीपरि तुमको मध्य बहुत स्नेहर सहित चलिबाकु हेब। देवता मानंक मध्यरे बहुत स्नेह रही थाए। तांकु समस्ते केते स्नेह करि थांती, भोग इत्यादि लगाई थांती। एबे तुमको पवित्र हेबाकु पड़िबो। एहा तो कौनसी बड़ कथा नुहे। एहा बहुत छी छी अर्थात बिकारी दुनिया अटे। एठारे प्रत्येक कथार चिंता रहुछि। दुख परे दुख ही रहिछि। सेथिपाई एहाकु दुख धाम कुहा जाउछि। पुलिस अथवा इनकम टैक्स वाला आसुछन्ति। लोकमानंकर केते असुविधा होई जाउछि से कथा न कहिले भल। केही जदि अधिक शस्य रखिछन्ति तेबे पुलिस आसुछि, भयभीत होई जाउछन्ति। एहा केते बिकारी दुनिया। नर्क अटे ना। तेणु स्वर्ग को मने मध्य पकाउछन्ति। नर्क परे स्वर्ग, स्वर्ग परे नर्क। एही चक्र घुरी चलिछि। पिलामाने जानिछन्ति जे एबे बाबा स्वर्गवासी करिबाकु आसिछन्ति। नर्कवासीरु स्वर्गवासी करुछन्ति। सेठारे कौनसी विकार रहिब नाही काहेकि ना सेठारे रावण ही नाही। ताहा हेउछि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया शिवालय। एहा हेउछि बेश्यालय। आउ किछि दिन अपेक्षा कर, देखिब समस्ते जानिजिबे एही दुनिया रे सुख अछि ना दुख अछि। टिकिए भी भूमिकंप होइगले मनुष्य मानंकर अवस्था कौन होई जाउछि। सत्य जुगरे चिंतार टिकिए हेले भी कथा नाही। एठारे तो बहुत चिंता रहिछि। पिला जदि रोगरे पड़िला चिंता, पिला मरीगले मध्य चिंता। एठारे केवल चिंता ही चिंता रहिछि। फिकर से फारेग किंदा स्वामी सतगुरु, अर्थात सतगुरु स्वामी चिंता मुक्त करन्ते। तेबे समस्तंकर स्वामी तो जणे अटन्ते ना। तुमे शिव बाबांक सम्मुखरे बसिछ। एही ब्रह्मा कौनसी गुरु नुहंती। ये तो भाग्यशाली रथ अटन्ती। बाबा एही भागीरथ द्वारा तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। से ज्ञानर सागर अटन्ति। एबे तुमको मध्य सारा ज्ञान मिलिछि। एपरि कौनसी देवता नाहंती जहांकु तुमे जानी नाहो। सत्य एवं मिथ्या को परखिबा तुमको जଣା अछि। दुनिया रे एहा अन्य केही भी जानी नाहंती। भारत सत्यतार भूमि थिला।
ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ କେବେ ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଗତି ମତ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରଚନା। ସେ ହେଲେ ରଚୟିତା ବେହଦର ବାବା। ଲୌକିକ ପିତା 2-4ଟି ସନ୍ତାନ ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପିଲା ନ ହେଲା ତେବେ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଏସବୁ କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଧନବାନ ଭବ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ରହୁଛ। ତୁମେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହଁ। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ନା? ତୁମେ ହେଉଛ ଶିକ୍ଷକ। ତୁମେ ତ କେବଳ କହୁଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟଚିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା ନା? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଜ ଯୋଗ ଅଥବା ୟାଦ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କର। ତେବେ ଏ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି ନା? ପତିତ ଆତ୍ମା, ମହାନ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ତେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଗିର୍ଜା। ଏଠାକୁ ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ହୁକୁମ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ଇନ୍ଦ୍ରସଭାକୁ କୌଣସି ପରୀ କାହାକୁ ଲୁଚାଇ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା, ପଥର ହୋଇଯାଅ। ଏଠାରେ ଅଭିଶାପ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେହି ବି ପତିତ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଟେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜର ମତ ରହୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥାନ। ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ହେଲେ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ମରିଗଲା ତେବେ ଏକଦମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ୟାଙ୍କ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା? ଏବେ ବାବା ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଟାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଟାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଇସାରାର ଦୁନିଆ। ଏହାର କେବଳ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ, ବାକି ସେଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ନା? ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ତାହା ପବିତ୍ର ହେବ।
ତୁମେ ମାନେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ଥିଲ ନା, ଏବେ ଆସୁରୀ କୂଳର ହୋଇଯାଇଛ। ଆସୁରୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଥବା ଦୈବୀ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ। କୂଳ ଡିନାଇଷ୍ଟିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ରାଜତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯାଅ, ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇଯାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ସ୍ନେହର ସାଗର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ମୋଚରା ଏବଂ ମାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଛୋଟ ପଦଟିଏ ପାଇବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯିବେ। ଦଣ୍ଡ କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲ, ନଚେତ୍ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ନର୍କରୁ ବାହାର କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହର ରାଜଧାନୀ ହେବ। ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପିଅ। ବିଷ ଏବଂ ଅମୃତର ଗୋଟିଏ ବହି ବାହାରିଛି। ବହିର ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ସେ ବହୁତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ଦରକାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛି, ତୁମେ ପୁଣି ବିଷ କାହିଁକି ପିଉଛ? ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ ନା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ, ମୁଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ନା? ତେବେ ଇଏ କିଏ? ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ନିରାକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ଏବେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ତଳକୁ ଖସି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାସ୍, ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ପରମ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କେହି କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କେହି କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁକୁ କିପରି ସ୍ମରଣ କରିବୁ? କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଯିଏ ବହୁତ ଶୁଣି ଧାରଣା କରିବେ, ସେ ରାଜା ହେବେ। ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ରାଜଧାନୀରେ ତ ରାଜା ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି ନା? ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ ବିକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ବିଶାଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାଘ ଛେଳି ଏକାଠି ପାଣି ପିଇବେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନ ଆସୁ। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହରେ ରୁହ। କ୍ଷୀର ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମତଭେଦ ଆଦି କିଛି ବି ରଖ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ରୌରବ ନର୍କ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନର୍କରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସେହି ନର୍କରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ପୁଣି ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ଅନ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନର୍କରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତଙ୍କୁ ମାୟାରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଧରିନେଲା, ଏକଦମ ଗ୍ରାସ କରିନେଲା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଏକଦମ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବାସ୍ତବ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ତ ଯଜ୍ଞର ଇତିହାସ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଗାୟନ ରହିଛି, ତୁମେ ସ୍ନେହ କର ଅଥବା ବାଡ଼ାଅ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁଆରୁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାବା ତ କେବେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ତତତ୍ୱମ୍। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା ନା? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମର ଏବେ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସେହି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମଠାରେ 5 ବିକାର ଥିଲା। ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହୋଇଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ବାବା କିଛି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପୁଣି କ'ଣ ନେବେ? ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀରେ ପକାଉଛ। ମୁଁ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟେ। ନେବା ଦେବାର ହିସାବ ସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ଯିଏ ନିଜର ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ସେ ପୁଣି ନେବ କ'ଣ? ତାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମମତା ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନର୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛ? ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା ନା? ଯଦି ସିଏ ନର୍କରେ ଥିଲେ ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନର୍କରେ ହିଁ ନେବେ ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ବାଜୁଲି ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି, ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମିଠା ହୁଅ। ତଥାପି ବି ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବେ ତେବେ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବେ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବି କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି, ବେହଦର ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ ପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନେଉଛ। ଏ ବାବା ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋତେ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା?
ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସ୍ନେହଭରା ରାଜଧାନୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଲୁଣ ପାଣି ସଦୃଶ ହୋଇ ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୈବୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ମନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଭବ। ମନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଭବ। ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ପରତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ। ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପର ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସ୍ନେହ ରୂପର ଅନୁଭବ ତ ଶୁଣାଉଛ, ଏବେ ଶକ୍ତି ରୂପର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଚୈତନ୍ୟ ଚିତ୍ର ହୁଅ। ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସର ଝାଙ୍କି ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ବରଦାନୀ ମୂରତର ପାଠ ବଜାଅ। ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିକଟରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଥିବ, ସେଠାରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।